श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सुन श्री अर्जन के बचन, बुढ़ा आद जे दास। युत श्री हर गोविंद के, बंद चरण सुख रास। सुन श्री अर्जन के बचन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी दी बख्शिश रहमत सदका सतसंगत का सुभाग समा आपां नूं प्राप्त होया है। दीन दयाल सतगुरु शांति दे पुंज, शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर दा शहीदी गुरपुरब संगतां दी इच्छा महाराज जी दे शहादत दा प्रसंग सुनने दी सच्चे पातशाह जी जदों आईडीआई ने आके परवाना दिता, महाराज जी जान गए कि शहादत दा वक्त आ गया है। सच्चे पातशाह जी ने सिक्ख्या सिखाई है कि कदे भी जुल्म दे अगे झुकना नहीं, क्योंकि जालम हकूमत जबरदस्ती गुरु घर तो 2.5 लाख का हरजाना भराउणा चाहुंदी है। बड़े जहांगीर ने पहलां भी यतन किए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर इस्लाम दे कुछ बोल लिखे जान। सच्चे पातशाह जी महाराज ने भावें कि अकबर ने भी अपने समय विच शंका की सी, पर गुरु अमरदास साहिब जी महाराज का दर्शन करके अकबर का शंका निवृत्त होया सी। बड़ियां चुगलखोरां ने चुगलियां लाइयां सी। सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने अकबर दे बेनती करन तो तीर्थां ते चरण पा के गरीब नवाज ने जेजिया टैक्स हटा दिता सी। जदों कि हिंदू अपने मंदिरां दे खुले फिर दर्शन दीदार कर सकते सन, नहीं तो ये जेजिया टैक्स इहो जिहा टैक्स सीगा कि अपने तीर्थ अस्थानां ते यात्रा करन लई इन्हां नूं टैक्स धारना पैंदा सी। सतगुरां जी ने वो टैक्स हटाया। अकबर ने ये फरमान जारी कर दिता सी कि जिहड़ा सिख वै उहदे कोलों कोई टैक्स ना लिया जावे। ते सारी भारत दी रियाया ही गुरु अमरदास साहिब जी दे पिछे भज के पै गई सी कि असीं गुरु साहिब दे सिख वां। ते ऐलकार कहंदे पछाण किवें होवे, ते अकबर ने कहा जिहड़ा गुरु जी दा मंत्र मूल मंत्र पूरा सुणावे उहनूं छड्ड दिओ। उदों सारे ही मूल मंत्र कंठ कर लिया सी सब ने। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज जे कोई जबरदस्ती गुरु घर दे उत्ते वादा करदा है तो सच्चे पातशाह जी हुण पहलां इस सबर नाल महाराज सच्चे पातशाह जी ने जबर दा मुकाबला करन दी सिक्ख्या सिखाई है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी लाहौर की तैयारी की है। महाराज जी ने अपनियां जिम्मेवारियां निभा दित्तियां ने। अपने साहबजादा गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी नूं महाराज ने
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਅਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਯੂ ਛੋਟੀ ਹੈ, 4 ਸਫੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੇਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਰੁਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦ੍ਰਿੜਾਈਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਥਾ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਬਚਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਾ ਆਦ ਜੇ ਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਯੁੱਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਬੰਦ ਚਰਨ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਚੌਪਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰ ਬਿਨੈ ਕਨੇਰੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ
ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਟਬੇ ਚਹਿਤ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਹਿ ਕਰ ਬਹੁ ਬਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਬਰਬਸ ਸਬਨ ਹਟਾਏ ਪਿਛਾਰੀ। ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੋ। ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪੁੱਤਰ ਮਹਤਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤਬ ਚੱਲੇ ਅਗਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਪਠਿਓ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਐ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਹੁੰਚੋ ਆਜ ਤਹਾਂ ਮਗ ਚਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰ। ਮਿਲੋ ਅਰਥਮਲ ਕੋ ਤੁਮ ਜਾਏ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰਿਓ। ਲਵਪੁਰ ਗਮਨੈ ਦੇਹੁ ਸੁਨਾਏ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਏ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਕੇ ਸੋ ਚਲ ਆਵਹੇ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਹਮਕੋ ਮਿਲਹਿ ਮੋਦ ਉਪਜਾਵਹੇ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰਨ। ਸੁਨਤ ਸਿੱਖ ਉਤਲਾਵਤ ਧਾਵਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੰਧਿਆ ਹੋਤ ਪੁਰੀ ਪਰਛਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਿਲਿਓ ਅਰਥਮਲ ਕੋ ਕਰ ਨਮੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੈਠਿਓ ਤਿਹ ਸਮੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦੀਨ ਸੰਦੇਸਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਏ। ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਗਮਨੇ ਜਿਸ ਕਾਲ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਮੋਕਹੁ ਕਰਤਾ ਗੀਤ ਵਿਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਤਾਗੀਦ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਏ। ਪ੍ਰਾਤ ਚੜਾਵੋ ਤਿਨ ਕੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੜਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਆਇਓ ਧਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਮ ਕਹੇ ਬਾਕ ਸੁਨੇ ਬਿਸਮਾਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਐ। ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਕਰਤ ਅਨੁਮਾਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਅੰਸ ਮਿਲ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲ ਕਰਕੇ। ਸਿੱਖ ਸੋ ਬੂਝਤ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਨਿਓ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਪਠਿਓ ਪਰਵਾਨਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਿਆ ਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ਮਹਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਏ, ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਸ਼ਤਰਤਾ ਮੂਰਖ ਚੰਦੂ। ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਬਿਨ ਦੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਲੰਦੂ। ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਤ ਨਿਸਾਬਤਾਈ। ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਵਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਐ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਆਇਆ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਐ। ਇਉਂ ਮਨ ਸਭ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲਿਓ ਅਰਥਮਲ ਪਿਖ ਅਰੁਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਾਲਗੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੋਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਤਿਹ ਸਮੋ। ਇਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਕੋ ਕਰ ਨਮੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਐਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰੋ ਕਰ ਜਾਮਨ ਗੁਜਰਾਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਏ ਕਰ ਅਸਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਤ ਭੇ ਲਵਪੁਰੀ ਮਝਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੱਧੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਵਾਸੈ ਤਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ। ਦੀਨ ਅਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਨਨ ਦਿਆਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਖੋ ਭਗਤ ਕੇ ਭਾਉ ਵਿਸਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਜੀ ਭਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਮ ਘਰ ਨਿਸਾਬਾਸ ਜੇ ਕਰਹੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਰਬ ਸੇਵ ਠਾਨੋ ਨਿਜ ਕਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਰਨ ਆਹਾਰ ਆਦ ਜੇ ਸੇਵਾ। ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ ਛਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਰਵਾਵੇ ਮੋਤੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਜੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਵੋ। ਬਨੋ ਕਿਰਤਾਰਥ ਪੂਰੇ ਆਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਮਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰ ਪਰਵਾਸਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਕੇ ਔਰ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ,
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹ ਸਮੈ ਬਨਹੁ ਬੜ ਭਾਗੀ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੀਰਤਨ ਮੇਲ ਕਰਤ ਬਹੁ ਤੇਰਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਆਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹਜੂਰ ਆਉਣ ਚੱਲ ਕਰਕੇ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰਾ। ਕੀ ਸਵੇਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ। ਕਰਨ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਸਿੱਖ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਊਚ ਨੀਚ ਕੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਖ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖਦੇ ਐ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਲੋਕਤ ਹਰ ਗੁਰ ਸੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸੱਧੂ ਸਿੱਖ ਸਭਾਰ ਜਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਨ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭ ਜਾਣ ਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਘਰ ਮਾਹੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਹੇਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੰਦਨ ਕਰੀ ਚਰਨ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਨਿਤ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤਾਂ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦਾਸ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਵੋ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਧਨੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਛੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਪ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਧਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੀ ਲਖ ਆਏ ਮੁਰ ਔਰ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਖ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਯਾਹੀ ਤੇ ਕਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਸੀ ਤੁਮ ਕੋ ਸਭ ਲਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਬਹੁ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਤਰੇ ਉਤਾਰੇ ਔਰ ਮੁੱਦ ਭਰ ਕੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਧਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈ ਕਰ ਗਇਓ ਸਦਨ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ। ਨੌਤਨ ਪਲੰਗ ਡਸਾਇਓ ਸੁੰਦਰ। ਨਵਾਂ ਪਲੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਸ ਤਰਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਛਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਤਰਨ ਵਿਛਾਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗਾ। ਕਰ ਬਿਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਠਾਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਕਰ ਅਪਰ ਫਰਸ਼ ਕੋ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਫਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਦਰੀਆਂ ਸਫਾਵਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਬਿਠਾਏ ਧਾਰ ਹਰਸ਼ ਕੋ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਰਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰਤ ਭਾ ਸਭ ਹੀ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਏ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਕੁਟੰਬ ਮੁਖ ਡਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਸਦਨ ਮਹਿ ਛਿੜਕਨ ਕੀਨ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਛਿੜਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ ਅਦਕ ਫਲ ਲੀਨ। ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਬਿਦ ਕੀ ਸੁਚਤਾ ਤਬ ਕਰੀ। ਤਦੋਂ ਸਭ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾਈ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੇਪਨ ਆਦ ਰਸੋਈ ਧਰੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਲੇਪਣ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਹਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਚ ਸੋ ਨੀਰ ਨਯੋ ਭਰ ਆਨੇ। ਤੇ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਸਨ ਸਕਲ ਮਾਂਜ ਕਰ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨਤਾ ਕਰ ਤਬਹਿ ਬਿਲੰਦ। ਤਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਵਨਤਾ ਭਾਵ ਬੁਲੰਦ ਬਹੁਤੀ ਪਾਵਨਤਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਈ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਈਏ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਂਗ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੀ ਝੂਠ ਖਵਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ। ਥੋੜੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਭਾਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀਏ, ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਈਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਈਆ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸੱਦੀਏ ਘਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮਲੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਚਮਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਗਤ ਝੂਠ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਜਗਤ ਝੂਠ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਮਾਕੂ ਆਦਿਕ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਦਾ, ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ,
ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਚਮਤਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੁੰਦਰ ਅੰਨ ਚੂਨ ਗੋਧੂਮ, ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਣਕ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਚਾਵਰ ਧਰ ਸੁਧ ਭੂਮ, ਤੇ ਸੂਖਮ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਚਾਵਲ ਹਨ ਉਹ ਸੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਤ ਬਨਾਈ ਡਾਲ ਮਸਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਵ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਟਪਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਸਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਇਸ ਪਾਕ ਕੀਨ ਬਿਦ ਨਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਸੋ ਮੇਲ ਬਨਾਇਓ ਨੀਕੇ, ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਨੀਕੇ ਥੋਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਖੀਰ ਨੂੰ। ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਸਭ ਹੀ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਦੀਪਕ ਸਗਰੇ ਘਰ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੌਂਕੀ ਨਹੀਂ ਡਸਾਈ ਤਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਵੀਂ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੀ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਆਗੇ ਹੋਏ ਖਰੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸੱਧੂ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੋਜਨ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨਤ ਉਠੇ ਲਖ ਪ੍ਰੇਮ ਕਨੇਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹਜੂਰ ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਲਖ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਕਰ ਥਾਲ ਪਰੋਸਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣਾ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਥਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰੋਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਖੇ ਭੋਜ ਲੇਹਜ ਅਰ ਚੋਸਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੱਬ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਰਸ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਹਨ ਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰੋਸਣਾ ਕੀਤੇ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਕ। ਤੁਰਸ਼ ਮధుਰ ਅਰ ਤਿਕਤ ਸਲੋਨ, ਤੇ ਬੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਕਰਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਰਸੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ। ਆਗੇ ਧਰਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਾਉਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੰਦਰ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਖਰੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਚਾਹਤ ਹੁਕਮ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਗਿਆ ਕਰਨ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਦੀ। ਸਿੱਖਿਆਨ ਸਹਿਤ ਸੋ ਕਰਿਓ ਆਹਾਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਜੂਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਛਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਛਕ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਸਭ ਹਾਥ ਪਖਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੱਧੂ ਮਾਨ ਰਾਖ ਬੇਕਾਰਨ, ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਦ ਸਹਾਰਤ ਭਲੇ ਆਹਾਰਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਾਇਕ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਤੁਮ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਜਿਮ ਦੁਰਜੋਧਨ ਆਦਿਕ ਤਿਆਗੇ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਦਨ ਬਿਦਰ ਕੇ ਬਸ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰਾ ਆਵੈ, ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਿਦ ਆਜ ਭਈ ਮਮ ਸਾਥ, ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਧੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਤਜ ਮਮ ਘਰ ਬਸਨਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਵਸੇ ਹੋ। ਰੁਚਰ ਚਰਿਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਹਨ ਨਾ ਬੜੇ ਅਸਚਰਜ ਹਨ, ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਹਨ। ਕੋ ਕਹਿ ਸਕਹਿ ਆਪ ਕੇ ਚਿਤਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਏ। ਗੁਰ ਪਰਿਅੰਕ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਫੇਰ ਭੋਜਨ ਅਚਿਓ ਤ੍ਰਿਆ ਜੋ ਤਿਤ ਬੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਉੱਠੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸਜੇ ਹਨ। ਉਨ ਦੰਪਤ ਬਿਜਨਾ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਸਤੀ ਪੱਖਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੌਣ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਹਾਂਕਤ ਭਏ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁੰਦਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਚਰਨ ਕੋ ਗਹਿ ਕੈ। ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਕੋਮਲਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਚਾਂਪਤ ਚਾਂਪ ਚਾਰ ਕੋ ਚਹਿਕੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸੁਧ ਤਬ ਹੋਈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਏ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਧਰ ਧਰ ਭੇਟ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਐ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨਹਿ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਸਾ ਵੱਡ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ ਪਰ ਨਿੰਦਰਾ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਿੰਦਰਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਕਟ ਸਿੱਖ ਸਭ ਹੀ ਪਰ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਜ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੇ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਹੈ ਜੋਏ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਆਏ ਆ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸਭਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਰਣ ਕੀਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜਮ ਨਾਲ ਜਾਗ ਪਏ ਐ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਠ ਪਏ ਹਨ। ਸੌਚਾਚਾਰ ਸਗਲ ਕਰ ਲੀਨ। ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਸਾਥ। ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਚਿਤ ਬੈਠ ਰਹੇ ਗੁਰਨਾਥ। ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਏ। ਪੁਨਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਇਓ ਰਵ ਚੜਿਓ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸੁਨ ਸੁਨ ਮੁਦ ਬੜਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਆਏ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰਹਿ। ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਐ। ਬੰਦੇ ਚਰਨ ਉਪਾਇਨ ਧਰਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਬਹਿ ਅਰਥਮਲ ਚਲ ਕਰ ਆਇਓ। ਤਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਠੋ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ। ਭਰ ਕਰ ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਫੀ ਭਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕੰਠ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਸਾਦਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਵਨ ਕਰਿਓ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਥਕ ਸਬਨ ਤੇ ਹੋਏ ਹਿਤ ਧਰਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਅਰਥ ਮਲ ਕੇ ਸੋ ਬਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਰੇ ਤਨ ਕੋ ਹੈ ਅਬ ਅੰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਤਜਬੇ ਕੋ ਸਭ ਸੁਨੋ ਬਿਰਤੰਤ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ। ਮਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਰੇ ਜੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਸਿਰ ਅਪਰਾਧ ਤਿਨਹੋ ਕੇ ਦੈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਬ ਹੋਏ ਵਿਸਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਬ ਹੋਏ ਵਿਸਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਚਿਤ ਸਜਾਏ ਬਨਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਬਿਲੰਦੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਰਾਜਣਗੇ, ਸੰਕਟ ਦੇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੱਥ ਬ੍ਰਿੰਦੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੱਥ ਬ੍ਰਿੰਦੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸੰਕਟ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੁਨਤ ਅਰਥਮਲ ਬੂਝਨ ਕਰੇ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਮੋਹੇ ਕਿਮ ਤਨ ਪਰ ਹਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪ ਸ਼ਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਗੋਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭ ਗਾਥ ਬਖਾਨੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ। ਚੰਦੂ ਦੂਤੀ ਕਰਤ ਮਹਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਹਿਤ ਇਹ ਚੋਰ ਲਗਾਵੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਸਮਾਜ ਮਿਲਹਿ ਚੁਰਵਾਵੈ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਾਹੋ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਨਹ ਸਜਾਦਾ ਇੱਕ ਚਲ ਆਇਓ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਖੁਸਰੋ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਜਾਨ ਤਿਹ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਓ, ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੂਤੀ ਕੀਨਸ ਮਤ ਮੰਦ, ਇਹ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੋ ਸਿਖਾਏ ਰਸਾਏ ਬਿਲੰਦ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। 2 ਲੱਖ ਲਿਖ ਦੰਡ ਪਠਾਇਓ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਦੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਹਦੀ ਲੈ ਹਮਰੇ ਢਿਗ ਆਇਓ, ਐਦੀਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ
ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਦੋਸ਼ ਤਜਨ ਤਨ ਸਿਰ ਇਸ ਦੇਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਕਾਨੇ ਕੋ ਹੈ ਸ਼ਰਾਪ ਹਮਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵਰ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਤਨ ਤਿਆਗੋ ਰਿਪ ਕਰਨ ਮਜਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੋਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਦਸਵਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਲੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ। ਪੁਨ ਹਮਰੇ ਨਾਨੇ ਬਚ ਕਹਿਓ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਬ ਹੀ ਬਰ ਲਹਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰਤਾ ਰਹਿ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਲ ਭਰਨਾ, ਹਜੂਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਪੀੜੇ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜੂਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋਧ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਪੀੜੇ ਦਾ ਪਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਕਿੱਲ ਸੀਗਾ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਰ, ਉਹੀ ਉਸ ਕਿੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੱਲ ਦੇ ਖੁੱਬਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਤੇ ਜਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖੂਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਕੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਹਜੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਪਈ, ਲਾਲ ਹੀ ਲਾਲ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਜਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ ਖੂਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਚੁਭਿਆ ਪਿਆ। ਏਡਾ ਸਿਦਕ ਵੇਖਿਆ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਇੱਛਾ ਏ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਕੀ ਵਸਤ ਘਰ ਮਾਹੇ ਰਹਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਤਾ ਰਹਿ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਬ ਨਹਿ ਜਾਵੇ ਬੰਸ ਅਪਰ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਬੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਸਰਤਾ ਜਲ ਚਲਤਾ ਤੁਮ ਰੋਕਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ हे ਪੁੱਤਰ ਭਾਨੀ, ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਲਤਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਲ ਤੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਹੋਏ ਹੈ ਸੰਕਟ ਏਵ ਬਿਲੋਕਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਥਾਂ ਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਥਾਂ ਏ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਿਆਈ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੇਖਦੇ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੇਖਦੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨ ਵਿਸਰੈ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੋ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਹੋਏ ਹੈ ਸੰਕਟ ਏਵ ਬਿਲੋਕਿਓ, ਇਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲੋਕਿਓ ਵੇਖਣਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਅਬ ਫੁਰਹੇ ਕਰਹਿ ਹਮ ਸਾਚੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਫੁਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮੈ ਨਿਕਟ ਤੇ ਤਨ ਨਹਿ ਬਾਚੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਕਾਰਨ ਆਏ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ, ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਬ ਤਨ ਤਿਆਗਨ ਲਖਿਓ ਭਲੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਲਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਨਤ ਅਰਥਮਲ ਸ਼ੋਕ ਵਿਸਾਲਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੁਚਰ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਡਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਅਲੇਪ ਸਭ ਸਮੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਦਰਸ ਲਾਭ ਸੁਖ ਜੋ ਬੜ ਹਮੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਰਹਿ ਬਿਸੂਰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝੂਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੇਰਤ ਤੁਮ ਮੂਰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਕਰਹੁ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਕਲਿਆਣ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵੀ ਠੰਡਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦੁੱਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦੁੱਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਝੂਰੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਦਾ ਮਹਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋ। ਤੁਰਕ ਯੁਕਤ ਚੰਦੂ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਰਖ ਧਰਤ ਔਰ ਬਿਖ ਕੋ ਖਾਵੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਬ ਘਟ ਅੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਖਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਖੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਸਾਈ, ਫਿਰ ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਸੋਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੈਸੇ ਅਬ ਇਹ ਨਾਹਿ ਨ ਜਾਣਹਿ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੰਦੂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੰਗ ਨਿਰਵੈਰ ਵੈਰ ਜੋ ਠਾਨਹਿ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਦ ਪਰਹਿ ਇਨਹੋ ਪਰ ਜਬੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪਰੇਗੀ ਆ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਫਲ ਕੋ ਪਾਵਹਿਗੇ ਤਬੈ। ਤਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਨਰਾਦਰ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੋ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਰਨੇ ਭਾਵ ਸਭ ਨੇ ਉਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਬ ਚਲ ਨੀਵ ਰੱਖੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਬਚਲ ਨੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਉ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਚ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਅਚਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿੰਦਕ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਬਿਪਤਾ ਪਵੇਗੀ। ਬਹੁਰ ਅਰਥ ਮਲ ਜੋਰੇ ਹਾਥਾ, ਬੜੋ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਐ। ਸੁਨੋ ਬਿਨੈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਾਥਾ, हे ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਮਮ ਕਾਇਆ ਹੈ ਆਪ ਅਗਾਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਰ ਤੁਰਕ ਉਖਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਬ ਪਰਲੋਕ ਚਲਨ ਬਨ ਆਵੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਿੰਨਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ। ਹਜੂਰ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਬ ਪਰਲੋਕ ਚਲਨ ਬਨ ਆਵੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਦੇਹੋ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰੋ ਚਲਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਆਪ ਰੱਖੋ ਤਨ ਕਾਲ ਮਹਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨ ਕਰ ਬਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿਓ ਰਹੋ ਤੁਮ ਤਨ ਯੁਤ ਛੇਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਕਲਿਆਣ ਸਹਿਤ ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਰਹੀ ਆਰ ਬਲ ਬਾਸੁਰ ਚਾਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਉਮਰ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਤੁਮ ਕਾਇਆ ਤਜੋ ਸੁਖਾਲੀ, ਤਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰਿਓ। ਮਿਲੋ ਆਨ ਪਰਲੋਕ ਸੋ ਮੋਹੀ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਪਵੋਗੇ। ਨਹਿ ਵਿਯੋਗ ਬਹੁ ਦਿਨ ਕੋ ਹੋਹੀ, ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮਦੈ ਧੀਰਜ ਰਾਖਿਓ ਪਾਸੀ, ਇਉਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਨਕ ਰੀਤ ਕੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਥਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਲਗਿਓ ਹੋਣ ਗੁਰ ਕੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੰਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਅਰਪਹਿ ਸੰਗਤ ਆਨਕ ਨਿਹਰਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਸਭ ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਖੁੱਲਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਏ। ਆਵਹਿ ਸਿੱਖ ਟੋਲ ਕਰ ਕਨ੍ਹੇ, ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਲੱਭ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬੜਾ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਹੋ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਜ ਗਮਨਹਿ ਸੁਖ ਸਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਉਂ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਪੁਰ ਆਗਮਨੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਏ, ਪਸਰੀ ਸੁਧ ਲਗ ਦੀਰਘ ਭਵਨੂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਕੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਸਰਦਾ ਸਹਿਤ ਭਾਉ ਕੋ ਧਰ ਧਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਸੰਗਤਾ ਆਨੰਦ ਕਰ ਕਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਸੋ ਜਸ ਉਚਾਰਤ ਨਰ ਤ੍ਰਿਯ ਘਰ ਘਰ ਬਹੁਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਨਿਤ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਫਲ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਵਪੁਰੀ ਕੇ ਸਕਲ ਦਰਸ ਕੋ ਆਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਹਿਰ ਦੂਰ ਕੇ ਸੁਨਤ ਇਤ ਆਨ ਭਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਕੇ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਚੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਣ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਹਜੂਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਹੈ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਜੇ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਵਪੁਰੀ ਕੇ ਸਕਲ ਦਰਸ ਕੋ ਆਏ। ਵਹਿਰ ਦੂਰ ਕੇ ਸੁਨਤ ਇਤ ਆਨ ਭਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਏਕ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਬੇਕ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ। ਹੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ। ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨੋ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸੋ ਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।